ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾ ਹਿੰਜੇ। रूप रंग अर रेख भेख, को कह न सकत केहे। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश, अमितोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्रायण, शाह सहायण। पवन महीप सुर नार असुर, नेत नेत बन तरण कहत। तब सर्व नाम कथै कवन, कर्म नाम बरनत सुमत। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कमन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिवत खसमदी, नूर अरसों गुरसों चट्टियै। तुद डिठै सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह देशा। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा वेसा। वाहिगुरु जी पैरों कबीर जीओ, अष्टपदी कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अगम दुर्गम गढ़ रचियो बास। जामह जोत करे परगास, अगम दुर्गम गढ़ रचियो बास। जामह जोत करे परगास। बिजली चमकै होए आनंद, जिह पौड़े प्रभ बाल गोबिंद। एह जियो राम नाम लिव लागै, जरा मरण छूटै ब्रह्म भागै। रहा अवर्ण वर्ण स्यों मन ही प्रीत, हउमै गावन गावें गीत। अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल। खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया स्थान तीन त्रया खंडा। अगम अगोचर रहा अब अंत, पार न पावै को धरनी धरमंत। कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज में लियो निवास। द्वादश दल अब अंतर मंत, जहाँ पौड़े श्री कमला कंत। अर्ध उर्द मुख लागो बास, सुन मंडल में कर परगास। ऊहा सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर इशनान। सोहं सो जाको है जाप, जाको लिप्त ना होए पुन अर पाप। अवर्ण वर्ण काम नहीं छाम,
अवर न पाइए गुर की शाम, टारी ना टरै आवे न जाए, सुन सहज में रहो समाए, मन मदे जाने जे कोय, जो बोले सो आपे होए, जोत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, जोत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तख्त दे मालिक सतगुरु जुगो जुग अटल, सर्ब सुखां दे दाते, बाणी दे बोहित अते ब्रह्म ज्ञान दे सागर, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र चरण सरन विच सुभाईमान, परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका अमृत वेले गुरु हजूरी का आनंद मानण का इस भाग समा प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनिया ने अमृत बाणी का कीर्तन आप जी नूं सरवण कराया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी की विचार आप जी हर रोज़ सरवण करते हो। उस दे नाल संबंधित श्रीमन भगत कबीर साहिब जी के ये पावन अमोल बचन पैरों राग विचों आप जी सरवण कर रहे सी। भगत जी के पहला जो बचन आप जी ने सुने ने, एक बचन अंदर जिथे भगत जी ने कहा सी कि पिस्त नज़ीक राख रहमाना, वाहिगुरु जी मैनू अपने चरणों नाल जोड़ी रख, यही मेरे लिए बेहस्त है। फिर कहा सी कहो कबीर एक ही एक आहे, साध संगत बैकुंठे आए। बैकुंठ सत संगत है, सत संगत रही जुड़ी हुई अवस्था जिहड़ी है वो सानू बैकुंठ का आनंद प्रदान करती है। भगत जी ने एक होर बचन उच्चारण किया सी जो कल सरवण किया सी कि गंगा जो है पवित्र नदी है, जंजीर बांध कर खड़े कबीर। बाबा कबीर साहब जी ने गंगा की उदाहरण दिंदियां परमात्मा के नाम की वडियाई दसदियां कि जदों मैं परमात्मा के नाम में जुड़िया, वो परमात्मा जो गंगा गहर गंभीर, गंग गुसाइन गहर गंभीर, जो परमात्मा दा नाम दी गंगा बड़ी गहर गंभीर है। जदों मैं उहदे विच जुड़िया तो मेरियां सारियां जंजीरां टुट गईयां, गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर। वो वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ के एक ज्ञान की लहर आई, उहदे नाल मेरियां ये कर्म कांडां दियां औगणां दियां जंजीरां टुट गईयां। भगत जी का एक अज का मुख वाक आप जी सरवण कर रहे सी, जिहदी शब्दावली कुछ बिखम लगती है और ये बहुते शब्द जोग मत के नाल संबंधित ने। जोगी लोग किसी 10वें द्वार में जुड़न की गल करते हैं, ईड़ा पिंगला सुखमना की गल करते हैं, कोई सुन अवस्था की गल करते हैं। बाबा कबीर साहब जी ने अपनी समुची बाणी च नरोर परमात्मा की सिमरन की गल की है। असी कई बार शब्द की तह तक नहीं जाते, वो शब्दावली तो वो अर्थ कढ़ लें। जोगियां वाले अर्थ असी सुनाई चले जाते हैं, कई थां ते पुराणों के अर्थ सुनाई चले जाते हैं। लेकिन सतगुरु जी ने या भगत साहबान ने जिहो जी विचारधारा के लोग उन्होंने मिले, शब्दावली तो उन्होंने वरती है पर उपदेश या सिद्धांत उन्होंने अपना रखिया है। अज का पवित्र मुखवाक जी शब्दावली ज़्यादातर जोगियां वाली है और उहदे अंदर बाबा कबीर साहब जी ने गल की परमात्मा की है कि जिस मनुख के अंदर परमात्मा वस जाए उस मनुख की अवस्था किहो जी बन जाती है। परमात्मा की अवस्था तो असी बयान नहीं कर सकते, परमात्मा किहो जिहा है, किस तरह का है, ये साडी कल्पना हो सकती है। पर जिस मनुख के अंदर परमात्मा वस जाता है वो कितना महान बन जाता है, उसकी अवस्था कितनी उच्ची उठ जाती है।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੈਰੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 1162 ਅੰਕ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਦੁਰਗਮ ਗੜ ਰਚਿਓ ਬਾਸ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਕੋ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਥੋੜੇ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਜੁੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਐਵੇਂ ਬੇਕਦਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਗਊ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇੜੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾੜ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਖੇਚਲੀ ਹੈ, ਵਡਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਚਲ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੈ।
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜਰਾ ਜਨਮ ਛੂਟੈ, ਜਰਾ ਮਰਨ ਛੂਟੈ, ਭ੍ਰਮ ਭਾਗੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਢਲਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਲੀ ਆਈਐ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਲਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਲਾਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬਿਰਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੇ ਮਨੋਬਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਐਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਬੁਢੇਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖਰਨਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਮਨ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਮ ਦੁਰਗਮ ਗੜ ਰਚਿਓ ਬਾਸ। ਅਗਮ, ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਗਮਤਾ। ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੁਰਗਮ, ਦੁਰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਖਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਗਮ। ਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਰਚਿਓ ਬਾਸ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੜ ਰਚਿਓ ਬਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ।
ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੇ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਅਗਮ ਦੁਰਗਮ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਤਰਵਾਲਾਂ ਖੜਕੀ ਜਾਣ, ਜਦ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ? ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਅਗਮ ਦੁਰਗਮ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੈ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਪੌੜੇ ਪ੍ਰਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਪੌੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਰਾ ਮਰਨ ਛੂਟੈ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਿਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਅਸਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਅਵਰਨ ਵਰਨ ਸਿਉ ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਵਰਨ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵਰਨ ਵੰਡ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰਨ ਵਰਨ ਸਿਉ ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਗਾਵਨ ਗਾਵੇਂ ਗੀਤ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤੇ ਜਿਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਵਰਣ ਚੋਂ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਵਰਣ ਚੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਰਣ ਵਰਣ ਸਿਉਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਉਮੈ ਗਾਵਨ ਗਾਵੇਂ ਗੀਤ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਚੁਨ ਘਾਰ, ਜਿਹ ਪੌੜੇ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਮਿਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਸ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਚੁਨ ਘਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਹਤ ਨਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ, ਢੋਲਕੀ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਹੈ, ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਹਤ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਪਏ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਚੁਨਕਾਰ, ਚੁਨਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਚੁਨਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰੌਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡਲ ਮੰਡਲ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਜਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਡਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਆ ਅਸਥਾਨ ਤੀਨ ਤ੍ਰੇ ਖੰਡਾ, ਤ੍ਰਿਆ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ। ਤੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਸਮਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤ੍ਰਿਆ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਿਹਾ ਅਬ ਅੰਤ, ਅਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਬ ਅੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਰਜੋਗੁਣ ਤਮੋਗੁਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਜੋਗੁਣ ਤਮੋਗੁਣ ਸਤੋਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋ ਧਰਨੀ ਧਰਮੰਤ, ਧਰਨੀ ਧਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਜੋ ਧਰਣੀ ਧਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦਲੀ ਪੁਹਪ ਧੂਪ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ, ਧੂਪ ਪੁਹਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਧੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਧੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਤਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੱਛਣ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਲਿਓ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਰੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੌਰਾ ਚੂਸਦਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਚੂਸਦੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਕਰੰਦ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਲਿਓ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੌਰੇ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਮਕਰੰਦ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਦਸ ਦਲ ਅਬ ਅੰਤਰ ਮੰਤ, ਦੁਆਦਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 12, 10 ਤੇ 2 12। ਦੁਆਦਸ ਦਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤੀਆਂ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੁਆਦਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਕਰੰਦ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਨ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਦਸ ਦਲ ਅਬ ਅੰਤਰ ਮੰਤ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਦਸ ਦਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਹ ਪੌੜੇ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਾ ਕੰਤ। ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਕੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪੌੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਾਜੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੇ ਪੌੜੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੇ ਪੌੜੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਜੇ ਪੌੜੇ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਾ ਕੰਤ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਕਰੰਦ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਰੰਦ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ।
कपड़े एक वक्री चीज़ है, लेकिन कोई कपड़े पा के कहे कि मैं धार्मिक बन गया। नकली फुੱਲ भी तो बड़े हैगे ने बाजारां च अजकल आपां देखदे, नकली चीज़ां विकदियां, प्लास्टिक के फुੱਲ विकदे ने, उन्हां चों सुगंधी थोड़ा, उन्होंने आपां फुੱਲ थोड़ो कह सकते हैं। वो एक भरम है साडा कि चलो करी आपां सजावट कर लईए, पर वो फुੱਲਾਂ की बराबरता नहीं कर सकते, वो सुगंधी नहीं दे सकते, है ही नहीं उन्होंने अंदर। बाबा कबीर साहब जी कहते कि नकली धार्मिक लोग भी बहुत ने, पर जिस मनुख की लिव परमात्मा नाल लगती है, उस मनुख की अवस्था कितनी महान बन जाती, उत्थे दुख कोई पहुँच नहीं सकता, उत्थे परेशानी को आ नहीं सकती, विकार को आ नहीं सकता, वो अंदर आनंद हुंदा है, वो अंदर प्रकाश हुंदा है, वो अंदर रब्बी गुण इवें समा जाते जिवें फुੱਲ च सुगंधी हुंदी है, मकरंद हुंदा है, जिवें धुप हुंदी, इवें रब्बी गुण उहदे विच समा जाते ने। ते बाबा कबीर साहब जी फिर कहते अर्ध उर्द मुख लागो कास, अर्ध मैणा नीवा, उर्द मैणा उच्चा। अर्ध उर्द का अर्थ है कि उस मनुख नूं अंदर बाहर हर थां ते मुख लागो कास, कास कहते ने प्रकाश नूं, चानण नूं। जिस मनुख की सुरत परमात्मा च लग जाती है, उन्होंने ते हर थां ते हेठां उत्ते सारे थावां ते परमात्मा की जोत ही नज़र आउंदी है, उन्होंने तो परमात्मा का स्वरूप ही नज़र आता है। सुन मंडल में कर प्रगास, और सुन दा अर्थ हुंदा है जिथे कोई फुरना ना फुरे, अफुर अवस्था, जिथे कोई संकल्प, कोई विकल्प, कोई आसा, कोई मनसा ना होए, बंदा ऐन बिना फुरनिया तो रहत आनंद विच सुन। भगत जी कहते कि उस मनुख की सुरत अजिहे मंडल च पहुँच जाती है जिथे कोई फुरने नहीं पैदा होंदे, उत्थे ते प्रकाश हुंदा है, उहदे अंदर ज्ञान हुंदा है, उहदे अंदर चानण हुंदा है। वहाँ सूरज नाही चंद, वो जो चानण उहदे अंदर हुंदा है ना, जां जो प्रकाश हुंदा है, ਉਹਦੀ बराबरता बाहरला सूरज नहीं कर सकता, बाहरला चंद्रमा नहीं कर सकता। ਆਪਾਂ इस चंद्रमा के चानण नाल ਉਹਨੂੰ तुलना नहीं दे सकते, सूरज के चानण नाल ਉਹਨੂੰ तुलना नहीं दे सकते। भाव वो जो अंदर प्रकाश है, वो बाहरलियां चीज़ां दे नाल असीं ਉਹਨੂੰ तुलना नहीं दे सकते। आद निरंजन करे आनंद, आद मैना जो सारियां दा मुढ़ है, जो सृष्टि का आद है, निरंजन वो परमात्मा जिहदे ते माया की कालख का कोई असर नहीं। अंजन कहते ने सुरमे नूं, कालख नूं, निरंजन जिहदे ते कालख का असर ना होवे, वो परमात्मा आद निरंजन करे आनंद। जिस मनुख की सुरत परमात्मा च लग गई, वो मनुख सदा उस वाहिगुरु जी विच जो सारियां दा मुढ़ है, जो माया तो रहत है, उहदे च जुड़ के आनंद माणदा रहिंदा है, और उहदे अंदर सदा प्रकाश रहिंदा है। उस प्रकाश की तुलना सूरज चंद्रमा नाल नहीं की जा सकती, उन्होंने सारे ही थावां ते प्रकाश नजर आउंदा है। फिर सो ब्रह्मंड पिंड सो जान, जिस मनुख की सुरत परमात्मा नाल लग गई, वो तो सारे थावां ते परमात्मा नूं जाणदा। ब्रह्मंड का अर्थ के समुचा जो ब्रह्मंड है, पिंड मैना शरीर। गुरु का एक वचन है भगत जी का कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंड है, जो खोजै सो पावै। जो कुछ बाहर ब्रह्मंड विच है वो साडे शरीर विच भी है, पर जिहड़ा खोजेगा वही प्राप्त करेगा। जिस मनुख की सुरत परमात्मा च लग गई, रहाओ दियां पंक्तियां ने, ए जियो राम नाम लिव लावै, जरा मरण छूटे ब्रह्म भागै। जिस मनुख की ए जियो जिंद सुरत परमात्मा की लिव च लग गई, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੌਤ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਭਰਮ ਭਟਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਿੰਡ ਸੋ ਜਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, बाहरली दुनिया च एक मान सरोवर गिणिया गया, उन्होंने बड़ा पवित्र गिणते हैं श्रद्धालु लोग। तो बाबा कबीर साहब जी कहते हैं कि जिहड़ा सुरत परमात्मा के प्यार जोड़ लैंदा है, वो अपने अंदर ही मान सरोवर का इशनान कर लैंदा है। वो बाहरले तीर्थों ते नहीं भटकदा। अंतरगत तीर्थ मल नहाओ, वो अपने अंतरात्मे के तीर्थ इशनान करता है, ਉਹਦਾ अंतर ही निवास हो जाता है।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਤਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨੇ, ਡਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੂਰ? ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥੇਗੀ। ਮੈਲ ਕਾਦੀ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਕਾਦੀ? ਮਨ ਮਤ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਔਗਣਾ ਦੀ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਬੜੀ ਪਈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਝੂਠ ਨਾਲ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਸੁੱਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਔਗਣਾ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹੰ ਸੋ ਜਾਂ ਕੋ ਹੈ ਜਾਪ, ਸੋਹੰ ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੋਹੰ ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਹੰ ਸੋ, ਸੋ ਹੰ ਸੋ, ਸੋ ਮੈਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੰ ਮੈਣਾ ਮੈਂ, ਸੋ ਮੈਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹੰ ਸੋ ਜਾ ਕੋ ਹੈ ਜਾਪ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ ਹੋਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਫਲ ਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਡੋਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਡੋਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡੋਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆ। ਉਵੇਂ ਅੰਨ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੜ ਰਿਹਾ। ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗੰਦਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਮੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਸੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਸਰੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕੁਦਰਤ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਦੱਦੈ ਦੋਸ ਨ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸ ਕਰਮਾ। ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ? ਭੁਚਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੰਨੇ ਭੁਚਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਗਣਾਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭੁਚਾਲਿਆ ਨਾ, ਭੁਚਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਿੱਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੀਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਰਾ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਕਰੋੜ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਪੈਂਤੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਫਿਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਲਾ ਦੇਖਣੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ 120ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। 120ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ 90ਵੇਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 200-300 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਲਾ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਸਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਲਿੱਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਖੋਹ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਲਓ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਅਰਪਾ, ਪੁੰਨ ਨਾ ਪੁੰਨ ਅਰਪਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੀ ਜੋ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਪ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਰਨ ਵਰਨ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਛਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਵਰਨ ਸਿਓ ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਵਰਨ ਵਰਨ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉੱਚੀ ਨੀਵੇਂ ਵੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ। ਕਾਮ ਮੈਣਾ ਗਰਮੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁੱਖ, ਸ਼ਾਮ ਮੈਣਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਪ ਸਾਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਟਾਰੀ ਨਾ ਟਰੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਮ ਦੁਰਗਮ ਗੜ ਰਚਿਓ ਬਾਸ, ਗੜ ਰਚਿਓ ਬਾਸ। ਜਿਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਰੀ ਨਾ ਟਰੈ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਟਾਰੀ ਨਾ ਟਰੇ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ, ਹਰਖ ਦਾ, ਸੋਗ ਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਸੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਫੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਰਤ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋੜ ਇੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੜਾ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੜਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰੇ। ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਤ ਲਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਧੈ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੇ, ਮਨ ਮਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੇ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਆਪੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਸਹਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੰਤਰ ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਕਰੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਤਰ ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਕਰੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਤਰ ਮੇਣਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਸਥਿਰ ਮੇਣਾ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ। ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ, ਪੁੰਨ ਦਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਵੇਂ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਮਕਰੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ
कि फिर ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਰੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਿਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਭੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਵਰਨ ਵਰਨ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਔਗਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।